نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم سامعین کرام و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس مسائل رمضان میں آج کا درس تراویح کی نماز سے متعلق ہے۔ تراویح کی نماز سنت نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے تمام فقہاء کرام اس نماز کے سنت مؤکدہ ہونے کے قائل ہیں۔ جب یہ نماز سنت نماز ہے اور سنت بھی سنت مؤکدہ ہے تو اس کا ترک کرنا گناہ ہے، اور اس کا بلا عذر تارک گناہ گار کہلائے گا، فاسق کہلائے گا، نافرمان کہلائے گا۔ اس لیے تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تراویح کی نماز کا جو وقت ہے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح فجر کے وقت شروع ہونے تک رہتا ہے، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کے پہلے فرض پڑھے جائیں، پھر عشاء کی سنت پڑھی جائے، اور اس کے بعد 20 تراویح پڑھی جائیں، اور اس کے بعد وتر پڑھے جائیں۔ اور اگر کوئی تراویح کی نماز اس کی کچھ رکعات اس کی رہ جائیں اور وتر کی جماعت شروع ہو جائے تو وہ پہلے وتر کی جماعت میں شامل ہو جائے اور اس کے بعد تراویح کی رہی ہوئی رکعات وہ پڑھ لے۔ چونکہ اس کا وقت عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، اگر کسی نے فرض پڑھ لیے، تراویح پڑھ لی، اور اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ فرض کے اندر ایسی کوتاہی ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی، تو جس طرح فرضوں کا اعادہ ضروری ہے تو فرضوں کے اعادے کے بعد تراویح کا اعادہ بھی ضروری ہے۔ تراویح کی رکعات 2 کر کے پڑھی جائیں گی، اور جب 4 رکعات ہو جائیں تو پھر بیٹھنا، وقفہ کرنا مستحب ہے، اور اس وقفے کے اندر ہم خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، البتہ کوئی مخصوص ذکر ثابت نہیں ہے۔ اور جو مسجد میں تسبیح تراویح کے عنوان سے جو محراب والی دیوار پر لکھی ہوتی ہے، اس کا پڑھنا بھی جائز ہے، البتہ اس کو ثابت نہ سمجھا جائے۔ تراویح کی نماز میں جو نیت ہوگی وہ عام نماز کی طرح نیت ہوگی کہ 2 رکعت نماز میں پڑھتا ہوں، اور نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اس کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ تو اگر دل کے اندر یہ ارادہ اور خیال موجود ہے تو ہر 2 رکعت پر زبان سے یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ وضو کرنے چلا گیا یا پھر پانی پینے چلا گیا، تو اس صورت میں جب وہ آ کر شروع کرے تو زبان سے پڑھ لے، نیت کر لے، بہتر ہے، پھر بھی لازم نہیں ہے اگر دل کے اندر ارادہ اور نیت موجود ہے۔ تراویح کی جو جماعت ہے یہ سنت مؤکدہ الکفایہ ہے، یعنی ہر فرد پر لازم اور ضروری نہیں ہے،
जिस बस्ती और महल्ले के अंदर चंद आदमियों ने बाजमात तरावी पढ़ ली तो जो जमात का जो इसकी सुन्नियत है वो सब की तरफ से अदा हो जाएगी। तो तरावी की नमाज तो सुन्नत मुअक्कदा अल ऐन है, यानी हर फ़र्द पर ज़रूरी है। अलबत्ता इसकी जमात सुन्नत मुअक्कदा अल किफ़ाया है, यानी चंद लोग भी बस्ती और महल्ले के अंदर तरावी की नमाज बाजमात पढ़ लें तो सब की तरफ से बाजमात नमाज पढ़ने की मसनूनियत अदा हो जाएगी। तरावी की नमाज के अंदर पूरे कुरान पाक का सुनना ये मुस्तकिल सुन्नत है। हमें तरावी की नमाज जब हम पढ़ें तो पूरे कुरान पाक को सुना जाए और अव्वल से आखिर तक सुना जाए। एक बहुत बड़ी कोताही होती है तरावी की नमाज पढ़ते हुए, वो कोताही ये होती है, बिलखुसूस इसमें नौजवान मुब्तला हैं, कि वो जब तरावी की रकात शुरू की जाती हैं तो पहली रकत में वो पीछे बैठे रहते हैं और जब इमाम रुकू के करने के करीब जाता है तो जल्दी से उठ करके वो तकबीर तहरीमा कहकर नमाज में शामिल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी कोताही है, एहतराम जमात के ख़िलाफ़ है। जमात का इतना एहतराम है कि हजूर ने फरमाया इज़ा उकीमतिस सलात, जब जमात कायम हो जाए नमाज की, फ़ला सलाता, अब कोई नमाज नहीं इल्लल मकतूबा, सिवाय फ़र्ज़ नमाज के। तो जमात का एहतराम बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ी कोताही की जाती है। तो तरावी की नमाज में अगर थकावट हो रही है तो बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, इसमें क़ियाम फ़र्ज़ नहीं है। कुछ कोताहियाँ हैं जो हो जाती हैं, उन कोताहियों की तलाफ़ी हम कैसे करें, उन कोताहियों का इल्म होना भी ज़रूरी है और उनकी तलाफ़ी की क्या सूरत है इसका इल्म होना भी ज़रूरी है। उनमें एक यह है कि पहली रकत में बंदा बैठ जाए तो फिर क्या करे। तो अगर इतनी मिक़दार बैठा है जितनी मिक़दार में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ी जा सकती है तो इस बंदे पर सजदा साहव ज़रूरी है। और अगर इतनी मिक़दार नहीं बैठा तो सजदा साहव ज़रूरी नहीं है। इसी तरह आयत पढ़ते हुए भूल गया और ख़ामोश ठहरा रहा, तो अगर इतनी देर ठहरा रहा जितनी देर में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 दफ़ा पढ़ी जा सकती है, तो इस सूरत में सजदा साहव ज़रूरी है, वरना सजदा साहव ज़रूरी नहीं है। एक ये होता है कि रकात में इख्तलाफ हो जाता है, बाद मुक्तदी कहते हैं 18 हुई हैं, बाज़ कहते हैं 20 हुई हैं। इस सूरत में इमाम के रुझान का एतबार किया जाएगा और अगर इमाम को भी तरद्दुद हो गया है तो फिर सारे इनफरादी तौर पर 2 रकतें पढ़ेंगे। इसी तरह एक कोताही ये होती है कि तीसरी रकत के लिए उठ जाते हैं, तो तीसरी रकत के लिए अगर कोई उठ गया है और वो इतना उठा है कि अभी घुटने सीधे नहीं हुए थे और वो वापस लौट गया तो सजदा साहव नहीं है। और अगर वो इतना उठ गया है कि घुटने सीधे हो गए थे फिर याद आया वापस आ गया तो इस सूरत में सजदा साहव ज़रूरी होगा। और अगर उसने तीसरी रकत मुकम्मल कर ली तो अगर ये तीसरी रकत के लिए तशहद पढ़ के उठा था तो फिर ये 2 रकात और पढ़ेगा, यानी 1 रकत और मिलाएगा। तो इस सूरत में आखिर में फिर सजदा साहव कर ले, 2 इसकी तरावी हो जाएंगी और 2 नफल हो जाएंगे। और अगर तीसरी रकत पढ़ ली उसने और तशहद उसने नहीं पढ़ा था तो इस सूरत में अब वो चौथी रकत भी मिला ले और इस सूरत में ये 4 रकात उसकी तरावी की शुमार नहीं होंगी और उसे मज़ीद 2 रकात उसे पढ़नी पड़ेंगी। तो ये तरावी की नमाज से मुताल्लिक़ ज़रूरी अहकामात थे जो आपके सामने बयान हुए हैं।
اللہ رب العزت ہماری نماز تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔